салому дуруд бинандаи арҷманд, инак бозам яке аз барномаҳои ганҷи фарҳанг аст. ҳамроҳи шумо чанд фурсати дигар ва меҳмони мо соҳиби як садои марғуладор, садои бисёр ҳам шуниданӣ ҳастанд ва ҳатман вақте ки ман садо гуфтам, овоз гуфтам, шумо гумон доред ки эшон сароянда ҳастанд. ва дуруст, кам-кам сарояндагӣ ҳам мекунанд, чун завқ доранд, чун шавқ доранд. аммо ин кас аслан ровии бисёр маъруф, шинохта ва аллакай ба дилу дидаи шумо маъво ёфта Субҳон Ҷалилов ҳастанд. ба студияи Рӯзномаи Ҷумҳурият хуш омадед. саволи аввали хел аст ки чаро ватан? яъне ин ном аст ва қиссаи бисёр ҷолибе ҳам аст ки ман замони таъсиси радио, корҳои омодагии ин радио дар радиои Тоҷикистон кор мекардам ва ба ҳайси иҷрокунандаи вазифаи сармуҳаррир ва ина куҷои дигарам нақл кардам ки як вақт гӯши ма бод ёфт ки касе барои як радиои навтаъсисе бо номи Ватан аз ҳисоби кормандони идораи ҷавонӣ ки ман онҷо сармуҳаррир будам, яъне иҷрокунандаи вазифаи сармуҳаррир, мутахассис ҷамъ карда истодааст. ва ман ворид шудам назди директори ҳамон вақтаи радио, гуфтам ки устод, шумо дар ҳамин маҷлиси навбатӣ як бор ишора кунед ки касе пайдо шудааст, кадом як радиои нав ба фикрам ташкил мешавад, бачаҳои моро уҷа ҷалб карда истоданд. ва устод гуфт чӣ кор бояд кунем? Гуфтам хай шумо дар маҷлис як бор ишора кунед ки ҳар нафаре ки рафтанӣ аст равад, бачаҳои идораи ҷавонон ва наврасона шумо ҷалб накунед барои ин. хулоса устод дар маҷлис гуфтанд, касе дар он миён буд ки шунид фикр мекунам ва ин тавр шуд ки баъди як чанд моҳаш ман худам омадам ба ҳамин радио. ин қиссаест ки воқеан мо аввал нахостем ки бачаҳои ҳамкормон биёянд ва баъдтар ҳамин гуна ҳолат рух дод ки ман аз уҷа омадам ба радиои Ватан баъди як чанд моҳи ташкилшавиш ва тахмин мекунам ки ин нома ҳамон муассиси пештар якҷоя бо наздиконаш ки ба радиои Тоҷикистон иртиботи хеле қавӣ доштанд, яъне мутахассиси ҳамин соҳа буданд, ин нома фикр карданд. ин ба кинотеатри Ватан нигоҳ робита дорад? ман фикр мекунам ки мақсад аз таъсиси ин ном ҳамин буд ки як радиои пайдо шавад ки воқеан тавонад ки арзишҳои бисёр муҳими ватандӯстӣ, ватандорӣ ва муқаддасоти ватана таблиғ кунад. ман намедонам акнун то чӣ андоза оли мо ба ин чиз даст ёфтем, вале ҳар коре ки мо анҷом медиҳем ба хотири он аст ки дар ин фазо як ҳарфи тозе, як ҳарфи наве, як барномаи ҷолибтаре пайдо шавад ва мо аз дастовардҳои ҳамватанон бештар дар эфир қисса кунем. ман аллакай ишора кардед ки шумо муддате дар радиои давлатӣ ҳам будед ва саволи мо иртибот ба ҳамин масъала дорад. ҳарчанд ки худатон аввал нахостед ки ҳамнаслонатон, ҳамкоратон ба радио мустақил биёянд ва баъд худатон пайвастед ва чӣ кор кардед дар ин фазо, дар ин муҳит ки дар муҳити Ватан ки ватан инқадар маҳбуб шуд? яъне шумо аллакай таҷриба доштед, медонистед ки инҷо чӣ кор кунед? яъне чӣ шуд? таҷриба ба кадом маъне? Масалан мо таҷрибаи кор дар радиои мустақила надоштем. таҷрибаи кор дар эфири мустақила мо дар идораи ҷавонӣ шурӯъ карда будем. он вақт идораи иттилоотии радиои Тоҷикистон мустақиман барнома пахш мекард ва садои душанбе шабакаи мустақим буд. шабакаи аввали радио барномаи мустақими саргармкунанда ва фароғатии мусиқӣ надоштанд, ҳамагӣ сабт мешуданд ва мо бо дастгирии робарияти ҳамон вақта бори аввал барномаҳои мустақима аз идораи ҷавонӣ пешниҳод кардем ва оли устодон ҳастанд ва ҳамон нафароне ки масалан Мошарифу нафарои дигаре ки оли бо мо аввалин барномаро пешниҳод карда буданд, оли дар онҷо фаъолият мекунанд. яъне ки услубҳо камакак фарқ доштанд. инҷо масалан шумо дар эфири мустақим будед, масъулияти шумо бештар аст. вақте ки сабт мекунед, шумо як андоза танбалтар мешавед ва як андоза осудатар мешавед ки масалан дар ҳоли хато кардан метавонед он хаторо ислоҳ кунед. аммо дар эфири мустақим ин тавр нест. дар эфири мустақим як хатои шумо метавонад ки хисороти зиёде дошта бошад ва мо хулоса оҳиста оҳиста худро ба ин радио мутобиқ кардем. ба ин радио мутобиқ кардем ва сабаби як андоза ин ки дар қалби мардум ҷо гирифтан ман хеле фикр мекунам ҳамин аст ки он вақт ҳам рақибо камтар буданд, масалан радиоҳои хусусӣ камтар буд як, баъд ин ки мардум аз як усули классикии барномасозӣ ки аслан омехта буд ба панду насиҳату барномаҳои масалан бештар адабиву чӣ, якбора мо ба сохтани барномаҳое гузаштем ки метавонад ки фароғатӣ бошад,
میتواند که خنده داشته باشد، تبسم داشته باشد، میتواند یک آزادی نسبی دیگه داشته باشد. افیر مستقیم بله. اینه که مردم این چیزا همچون یک نوگانی قبول کرد، چون که همه اول خوب قبول نکردن و سبب دیگر محبوبیت همه گونه رادیو و تلویزیون همین است که راوی باید با زبان مردم صحبت کنند. راوی باید از میان مردم موضوع را تهیه کنند. ولی وقتی که شما مثلا از آسمان صحبت میکنید و شنونده‌تون در بالای سبزه است، شما نمیتونید برنامه بهتری بسازید. شما زبان مردم گفته، البته من فکر میکنم زبان کوچگی رو در نظر ندارید. نه، زبان مردم گفته من در نظر دارم، یعنی خواسته های مردم ها، یعنی انتظاری های مردم ها. تصور کنید که ما موضوع را اکثرا مثلا از میان مردم میگیریم. برای من بسیار شوق‌آور است که مردم در چی باره صحبت میکنن. یعنی اگر در اتوبوس، در ترالیبوس از 2 نفر زیاد در یک موضوع صحبت میکنن، پس من تخمین میکنم که اگر همون موضوع بیاید راه به استودیوی رادیو، البته جالب میشه، زیرا که مردم در راه با یک نفری که نمیشناسد او را در پهلوش نشسته است میتوند که رشته سخن آغاز کند. یعنی برایش اینقدر شوق‌آور است که حتی میخواد نظری هم پهلوش را بفهمند. یعنی ما از این نقطه نظر موضوع را کوشش میکنیم که از میان مردم باشند و هم خودی خواسته های مردم، حتی سرودهای مردم، سرودهایی که مردم گوش میکنن. ما یک وقت حتی خواسته بودیم که مثلا وقتی ما فکر میکنم از کمشمار رادیویی هستیم که هم در ختلان و بدخشان حتی در سوخت، یعنی تجهیزات پخش موج رادیویی را نصب کردیم و حتی ما خواستیم که برای هر منطقه اینی که پلیلیست های علایده سرود داشته باشیم. شما در یک مقالتون میخونیم که از راوی های جوان انتقاد میکنید که اونها قالب شکن نیستند، از دیگرها از مخصوصا از رادیو روسی میکوچانند و بسیار ناعهده برایانه میکوچانند و تقلیدشان هم خیلی تقلیدهای ناجا است. اینه در اکران چگونه شرح میده وقتی که در مقاله هست؟ میفهمید یک چیزی بسیار مهم است که ولی من برای جواب دادن به سوال شما کمک کنیم یک قدم به خفا میرویم. وقتی که ما سر کردیم این برنامه سازی را، طبیعی است که برنامه ایدئالی نبودن، طبیعی است که ما دانش و فهمیش و درکی برنامه سازی را در افیر مستقیم نداشتیم، طبیعی است که ما تجربه کافی نداشتیم، ولی از یگان تنقید ما نمی‌هراسیدیم. مثلا محرم فیضов، مثلا محمد علی عجمی، مثلا استادای بسیار عزیزی ما که حالی ما با اونا مناسبت خوبی دوستی هم داشتیم، با اکثریتش شناس هم شدیم بدتر و هم صدها نفر از مخلصان رادیو، دهها همکسبی ما، همکسبان ما ژورنالیست‌ها برنامه سحری صبح وطن و مرا تنقید کردند و من 2 خلطه از گازیته ها را دارم که اونا مرا تنقید کرده بودند و من هم گازیته را در آغاز به خاطر که این چیزی نو بود، به خاطر که مردم خودشون به این شو برنامه عادت نکرده بودن، به خاطر که ما فقط یک رادیو داشتیم، هم با یک اصول کلاسیکی با یک مرام برنامه پیشنهاد میکرد و طبیعی است که وقتی یک چیزی نوتر پیدا میشود، مثلا در او رادیو یگان راوی نمیخندید، ولی وقتی که شما در افیر میخندید این برای بعضی‌ها این تماما دهشت بود و تنقید میکردن و ما همه تنقیدهای رو که سازنده بودن. مثلا ما بسیار خوش قبول میکردم وقتی که استادا مرا اصلاح میکردن، میگفتن که سبحان ملاقات ها نه، ملاقات هستین، مکاتب ها نیست، مکاتب هستین و ما فورا اصلاح میکردم و فورا بچه را جمع میکردم که مردم بچه معلوم شد که از این پس ما باید این کلمه را استفاده بریم، مثلا اوقات نگیم که این جمعی وقت است، مثلا نه یا خوراک بگیم، مثلا چیزی دیگر. یعنی همین گونه تنقیدهایی که ما را اصلاح میکردند و با منفعت بود ما اونا را با جان میپذیرفتیم. حالا چی؟ حالی هم همینطور است. اما نسلی که حالی مثلا ژورنالیست میشن، که شومن میشن، نسلی که از اینستاگرام یکی راه مییابد به استودیوهای رادیویی، یکم که تنقید پذیر نیست، دوم که مثلا وقتی که براش تنقید میکنیم اون نمیتونه مقایسه کند که این گپ با منفعتی او بود، خیلی زودرنج هستن. حالی مثلا یک جوانی که مثلا تجربه کمتر دارد از یوتیوب اومده است، شما اگر 2 تا ایراد میگیرید او از کار میرود، عریضه مینویسد میرود، مرا جنگ کرد میگن. شما در برابر اون که یک ژورنالیست بسیار موفق و معروف هم هستید، از جمله یک کارفرما هم هستید، دیرکتور کلی رادیو وطن، همچون کارفرما از ژورنالیستان تازه پیدا شده ای که از دانشگاه گوناگون آماده شده نزد شما، مثلا
کار خواسته میگن تا کدام اندازه قانع هستی؟ اگر من گویم که از اونا پورا قناعتمند هستیم این دروغ میشود، خوب نمیشود. ولی بچه ها میان اونا بچه‌ای که تلاش دارن هستن. ولی طلبات هم این گونه است که من وقتی که میان با کار من هم تمام زینه‌هایی که از همین محرری خورد و از تجربه آموز شروع شده است تو دیرکتوری گنرالی همه این اینا رو ما طی کردم. ما بسیار خوب میدونیم که مثلا دانشجو باید چقدر دانش داشته باشد، چقدر سواد داشته باشد. مثلا دانشجویی که فقط با تاریخ ژورنالیستیکا با نمیدونم کدام یک اثرهایی که کسی نوشته است یا با مثلا ژانر دانستن ژانرها محدود میشود اون نمیتونه در رادیوی ما کار کنه. برای مثال من برای شما یک تجربه رادیویی را میگم ولی بچه‌های ما نمیمونن من دروغ بگم. ما انکت داریم در رادیو که پیش از مجلس‌هایی که جمع میشیم من انکت را برای بچه‌ها تقسیم میکنم. سوالای هر خیلی است، سوالی است که با رادیو عموما ارتباط ندارد. یعنی من میخوام که همکاران ما در برابر اون که قاعده‌های کار با رادیو را میدونن، ژانر ژورنالیستیک را میدونن، نمیدونم معیارهای اخلاقی را رعایت میکنن، بعضی دانش‌های فراختر از این چیز داشته باشن. به خاطر اینکه وقتی شما راوی میشین شما از مثلا همه موضوع کم کم باید با خبر باشین. یعنی که من نمیگم که دانش‌های اکنون بسیار سطح بلند یا عمیق داشته باشین. یعنی باید همین گونه دانش داشته باشین که با هم صحبت شما که زنگ میزند و نماینده اختصاصی دیگر است صحبت اون جالب شود. و وقتی که بچه‌ها میان از همون دایره سپارش‌های استادا دور نرفتند، وقتی میان مثلا دو جمله ساز نوشتن نمیتونن، وقتی میان مثلا نطقشون انکشاف یافتگی نیست، اونا رو البته میشه تیار کرد ولی ما برای این وقتی کم داریم. ما میخوایم که اقلا شاگردانی که میان نه بس از اون که از کدام اختصاص میان اقلا یک 50% تیار باشن که بعد در همین سیلی به قول گیروداری رادیویی بعد عادت میکنن، آموخته میشوند، دیگه یاد میگیرن. چرا گیردی خودتون بیشتر جوانان رو جمع کرده هستید؟ جوانان قابل و گپگیر و متشونده هستند یا کلانسال و تنبلتر و یک نوع یک روتر؟ ما وقتی که مثلا اعلان درباره جای کار اعلان میکنیم، مخصوصا وقتی در پوزیسیون محرر یا مؤلف برنامه ها ما سین سال نمینویسیم. سین سال نمینویسیم به خاطری که یعنی که هم یک تبعیض نشود نسبت به آنها که کلان سالن و هم به خاطری که ما میخوایم که یک بار کو ببینیم کی توجه میکند به این اعلان. برای چی کلان سالان نمیان؟ به خاطر اینکه کار در رادیو ما کمک طلبات دیگر دارد. برای مثال ما کارگردانی آواز مثل شما نواربردار، تنظیمگر این چیزا را نداریم. این پوزیسیون در رادیو نیستن. محرر همزمان مؤلف برنامه خودش باید با تمام پولت و با تمام کامپیوتر کار کرده تواند، صورت گرفته تواند، صورت کار کرده تواند، با برنامه‌های مثلا ادوب پریمیر، ادوب اودیشن و با این برنامه کار کرده تواند، تنظیم تواند، خودش ثبت کند، آواز تازه و کار کند. و این کاری آسان نیست و نفرانی که سن سالشون کمک بالاتر است البته اونا هم میتونن اگر خود رو مجبور کنند میتونن یاد بگیرن، ولی جوانان که این چیز را تستر از خود میکنن برای اونا کار در رادیو ما آسان‌تر است. مگر آواز سبحان جلیل خسته میشود؟ ببینید حالا سوال دوام دارد. ببینید در رادیو، تلویزیون، یوتیوب کانال، رولیک‌های رکلامی، کنسرت‌ها و رسوخش مردم و شاید داشته باشم آواز خسته می شود، البته آواز بیمار می شود، به طبابت نیاز هم پیدا میکنیم و 2 سال پیش ما با این حد آواز ما قریب گم میکردم و ما چند دوستی دکتر داشتیم شوخی آمیز بود یا جدی بود، گفتن سبحان تمام تو فقط دیگه محرر نمیشی که می نویسی، تمام آواز دیگه کشاده نمیشود. حتی تا این حد یعنی جدی بود مثلا. ولی به هر صورت من خطای خودم فهمیدم که ما نسبت به آواز ما کمک بی‌رحم‌تر هستیم. مثلا ما میتونیم که در یک روز 4-5 برنامه داشته باشیم، 4-5 مصاحبه داشته باشیم، بگاهی توی برویم، شب در خانه صحبت کنیم، سحر با به افیر بیاییم. یعنی که نسبت به آواز ما کمک بی‌رحم‌تر هستیم به خاطر شاید برآورده کردن نیازهای مالی است، نمیدونم، یا به خاطر نمیدونم اون است که ما حس میکنم که این توجه مردم، این مهربانی مردم بردوام نیست، 1000 سال نیست. یعنی که یک فاصله معین ولی صداهای نوتر پیدا میشوند، آوازهای خوبتر پیدا میشوند و دیگر ما هم میریم دیگه به فراموشی.
در زندگی ولی الکی کم تا اشاره هم کرد چگونه وقت می‌یابید با فرزندو با خویش تبارو نه تنها یک عائله خود بلکه هزار یک خویش تبار است که می‌خواد با شما صحبت کند یک نیازش برآورده شود. در مورد تقسیم وقت من یک نظر دیگر دارم. هر نفری که فکر می‌کند که وقتم نمی‌رسد عیب خودش است که او وقت نادرست تقسیم می‌کند و اکثرا همون نفرانی که مثلا در کارگاه اگر شکایت کنند که اکم وقتم نرسید میگم که تو یک آدمی بیکار هستی. یعنی انسانی وقتی کار زیاد و تشویش زیاد دارد نمیتواند که در مثلا آشخانه 2 ساعت بشیند. من در آشخانه 10 دقیقه میشینم مثلا یا نزد بیمار خبرگیری میرم 5 دقیقه میستم در نزد بیمار به خاطر که من میدونم من تشویش‌های دیگه بود دارم که باید کارم تقسیم کنم. شما با تلویزیون نگفتید که مثلا برنامه تلویزیونی است و تیارشوی است و یعنی هر قدر گرافیک شما هم قدر مثلا غنی‌تر و بایتر باشه شما همون قدر به قدری وقت میرسین و وقتی خود رو تنظیم میکنید و مردمی که مثلا همین کارو نمیکنند تقسیم کرده نمیتونند وقتش همیشه وقتش برای چیزی نمیرسد. همه چی در شما جمع میشود. ببینید حتی برنامه فرهنگی خوانش‌های ابدی یعنی کتاب‌ها رمان‌های مثلا میخوانید شما و اطلاعات اقتصادی بعضی شوخی و بازی‌ها افیر مستقیم همش میباید در محور در نقطه در سکون در گرد سکون جلیل میچرخد. این چیز واقعا هم از پتانسیل پروبوزیت شما درک میدهد یا همین چیزها رو به معلومات و اطلاعات و بعضی چیزهای به شما نوشته میتونن شما میخوانید؟ اصلا یگان نفر در برنامه‌سازی برای ما کمک نمیکنه. ما برنامه رو تقسیم کردیم و من نگاه میکنم که مثلا کی چقدر امکانیت دارد. مثلا برنامه زیاد داشتن برای من منفعت زیادی مالیوی نمیارد. برای مثال برنامه مالیوی که ما داریم، برنامه حقوقی که داریم، گفتار ادبی که من یک 200 کتاب زیاد در افیر خواندم، اینا علاوه مبلغ گذاری نمیشوند. اینا صرف به خاطر آن است که ما ولی مسئولیتی که به دوش ما است ما این مسئولیت اجرا کنم. مثلا در قطار شوخی و بازی و سرودهای گوناگون ما برنامه ادبی داشته باشیم، برنامه معرفتی مالیوی داشته باشیم و حتی شما باور نمیکنید که ما یگانه شاید رادیوی خصوصی هستیم که ما برنامه کشاورزی داریم با نام گفتگوهای کشاورزی. من بسیار میخواستم که مثلا برنامه فرهنگی همه رادیوها سرپرست داشته باشن اما متاسفانه که یگان برنامه ادبی و فرهنگی سرپرست ندارد. برنامه‌های کودکانه را بسیار به سختی سرپرست یافتن ممکن است در حالی که مثلا من اگر صاحب کار باشم و مثلا پول امکانیتی سرپرستی کردن برنامه را داشته باشم اولتر از همه برنامه فرهنگی را طلب میکنم که خب ببین شما چی ایده فرهنگی دارین، چی برنامه‌ای با علم و با مثلا فرهنگ وابسته دارین، چی برنامه‌ای بهترین کودکانه داریم که کودکان ما مثلا اخلاقاً بهتر شوند. اما بسیار متاسفانه که سرپرستایی که ولی میگن امکانیت رو دارن همین نومینا را یا صرف نظر میکنن یا تصمیم برای کار کردن با این یا آن رادیو همون متخصصان اداره تجارتشون میگیرن که متاسفانه آنها حتی شاید با زبان تاجیکی هم صحبت نکنند. بسیار متاسفانه. بله. نام‌های شاعرانه برنامه‌های شما رو کی می‌آورد؟ مثلا چایخانه، مثلا پیغام روشنایی، الفبای تندرستی. پیغام روشنایی این ایده فکر میکنم که استاد واریس بود. چایخانه را ما یک جای برای برنامه نیمروزی فکر کرده بودیم و برنامه شب درو که داشتیم شامگاهی من فکر کرده بودم. برنامه صبح وطن همین ایده و الفبای تندرستی این ایده است که ما حیات ایجادی یک جای میشیند فکر میکند. مثلا اسلوبی کاری ما همین گونه است که وقتی یک کس میخواد این ایده پیشنهاد کند من براش میگم که یکم 10-12 نام فکر کن و پارالل با او یعنی برابر با او من خودم یک چند نام فکر میکنم و بعد وقتی که جلسه میشد فکر میکنیم که کدام نامش پیشنهاد کنیم و همون نامی که مثلا جانبدار بیشتر پیدا میکند همون نامی که مثلا با محتوای برنامه بیشتر نزدیک است ما همون نام انتخاب میکنیم و نام من فکر میکنم که بسیار مهم است. برای ژورنالیست تخصص مهم است، جهانبینی مهم است، استعداد مهم است یا تجربه؟ ژورنالیست که شما اختصاصمند اعتماد دارید یا که ژورنالیست که این اولتر از همه یک کسب برای مردمی صاحب استعداد است. من فکر میکنم که اگر شما استعداد کمک در ضمیرتان نباشد یک جوهرکی نباشد شما با داشتن یک پاره ورق که نام دارد دیپلم دانشتون زیاد نمیشود و شما در رادیو کار کردن نمیتونید. یعنی شما اول باید خواهشی کار کردن در رادیو را داشته باشین و میگن که به فکرم همین استاد اردمهر از سخنش است که میگن دانش مهم است ولی استعداد مهمتر.
دانش در کتاب هاست ولی با استعداد باید تولد شد. یعنی این استاد گفته است یعنی دانش همیشه از کتاب ها گرفت و برای موفق شدن کمک استعداد هم ضرور است و دوست داشتن همون کسب هم ضرور است. با وضع اجتماعی یک ایجادکار و ژورنالیستیکا که گاه این میخواد اینا به فرو برد گاه میخواد این فرو برد بین همدیگر به همین موازنه چند نشه داره؟ من فکر میکنم که من همیشه به این نظر هستم که همه وقت مثلا ذخیره های یا پتانسیل انسانی باید که درآمد زیادتر داشته باشد. من همیشه فکر میکنم که هر عالم باید که میلیونر باشد. من همیشه فکر میکنم که شاعر باید پولدار باشد. من همیشه فکر میکنم که سخن باید که از همه چیز قیمت باشد. واقعا هم حتی ارزش ندارد. سخنگو هم باید حتما با آدم ثروتمند و پولدار باشد. من همیشه فکر میکنم و همین روز و همین حالت و همون جامعه را انتظار هستم که در آن سخن موقعی بنیاد بلند داشته باشد، سخنور از همه پولدار باشد و نفری که در ساحه ایجادی کار میکند، رسام است، آهنگساز است، اکتور است، شاعر است، هنرمند است، نمیدونم دیریژور است. من فکر میکنم که من بسیار آرزو میکنم همون حالتی را ببینم که اینا نفران خیلی ثروتمند هستند و با بهترین ماشینا میگردند و بهترین قصرها خانه زیستشون است و باید همین طورم باشد. ولی جامعه که در آن پول مهمتر است یا کپیتالیسم بعضی قانون و قاعده های دیگری خودش دارد که اینا فکر میکنم که بازم با موضوع اخلاقی و دانش و با موضوع ریشه هاش در همون دانش های خودی مردم است. شما یک بار نمیتونید مردم ها همگی قدر دانشمند کنید که مثلا اونها برابر دانشمند باشند. یعنی چیزایی هستند که مثل اون که در یوتیوب مثلا شما اگر شعرتون قرائت میکنین 100 کس تماشا میکنند ولی یک نفری که مثلا مثل شما وزن و عروض و قافیه را نمیدوند و میرد یک لطیفه بی معنی را نقل میکند صدها هزار نفر تماشاش میکنند. یعنی ما تا ذوق مردم، ذوق نفرانی که توجه دارن بالاتر نرود و تو در جامعه ما نفرانی که دانش خیلی خوب از ساحه‌های مختلف دارن زیاد نشوند. اقلا اینی که در مورد وضع مالیوی و در مورد برابری اجتماعی فکر میکنم که همین گونه چیزا میتونه تاثیر داشته باشد. مطبوعات رو میدونیم که به دو قسم تقسیم میکنن. اولش این که مستقل و دولتی به این چیز یا حکومتی به این چیز اصلا مناسبتش ما چگونه است و شما راضی هستید که همین تقسیمات اگر من اول اندیشتون میخوام بعد بفهمم که همین تقسیمات همین به بخش ها تقسیم کردن ادامه یابد؟ من فکر نمیکنم که استفاده بردن کلمه غیر دولتی درست باشد. به خاطر اینکه ما از این دولت بیرون نمیتونیم باشیم. مثلا رادیو ما خصوصی است ولی در این دولت کار میکند و برای استواری پایه‌های دولت کار میکند. مثلا میتونیم گفت که رادیو خصوصی هستین ولی بعضی ارزش ها هستند که بعضی مقدسات هستند که نابسته از اینکه شما در رادیو خصوصی هم کار میکنید شما باید به آنها صادق باشین. کار کردن در مطبوعات خصوصی به این معنی نیست که شما مثلا میتونید که هر چی که دلتون میخواد با مطبوعات دیگر انجام بدین یا با نقشه هاتون مثلا هر نقشه که دارین طراحی کنید. یعنی رسالت یگانه فکر میکنم که خودی ژورنالیستان همین است که اولتر از همه پر کردن فضای اطلاعاتی، خبر، تحریک دادن اندیشه های مردم، منفعت آوردن، گفتن از دستاوردهای او و در این برابر گفتن از کمبودی‌ها و از کدام یک قسمت های دیگر که این هم به خاطر پیشرفت و به خاطر شکوفایی است. یعنی رعایت کردن همون رسالت دیگه. این فکر میکنم که در مطبوعات خصوصی کار میکنه یا دولتی دیگه مهم نیست. زیرا که من اگر مثلا مالی کارمند رادیو وطن هستم، رادیو خصوصی، و اگر پگاه کارمند اداره جمهوریت باشم وطن دوستی من کم نمیشه یا زیاد نمیشه. از اینه که من همان گونه که وطن رو آنجا دوست می‌داشتم اینجا هم دوست می‌دارم، همان گونه با ارزش ها و با مقدساتی که آنجا صادق بودم و وفادار اینجا هم همین گونه خواهم ماند. یعنی از خود انسان‌ها بیشتر وابسته است که چقدر فکر میکنن و با کدام مقصد به این میدان میآیند.
بله شما واقعا خوشبخت هستید که هم وطن خود دوست می‌دارید هم وطن خود. بله واقعا. خزینه طلایی رادیوی وطن رو شما چگونه تاسیس دادین و اینقدر معلومات بسیار در جا جمع میشه؟ ما وقتی که رادیو میشد حتما باید این خزینه طلایی و نقره و خزینه بریلیان داشته باشد، به خاطر که مثلا ما از نگاه بینا شاید یک بینای بسیار بزرگ نداشته باشیم، لیکن حالی مثلا با اینی که دستاوردهای علم و تکنیک شما میتونید که یک خزینه رو که قبلا مثلا در 250 متر کвадрати بینا جا کردن با لنته ها، حالا میتونید که در یک همین گونه غنجایش جا کنید و تمام معلومات ها اینجا باشند. و ما هم یک چند همین گونه غنجایش های نو داریم که برنامه رو اونجا ثبت میکنیم، نگاه میداریم و وقتی که ما به خلاصه آمدیم که باید گفتارهای یا صورتهای کلاسیکی و مردمی و صورتهای دیگر داشته باشیم، من مراجعت کردم به خودی استادان، مثلا از انسامبل دعوتی به خودی همون آوازخوان‌ها، با فرزندانی آوازخوان‌هایی که خودشون گذاشتن ولی فرزندشون هستن، مراجعت کردم که به خاطری که مثلا خزینه ما غنی باشد، به خاطری که ما همون حقوق‌های مؤلفی را رعایت کنیم، به خاطری که شما پگاه با ما مثلا کدام یک بحث‌ها نداشته باشین که چرا فلان سرود پخش میشود، بیاین شما خودتون اگر خواهش داشته باشین سرودها رو به خزینه ما وارد کنین. ما همین گونه سرودها رو از اون مردم جمع کردیم و ولی در خزینه ما هم خیلی سرودهای زیاد است و ما یک وقت همین گونه یک بخش خرد کم داشتیم که اعلان میشد سرود از خزینه طلایی رادیوی وطن تقدیم میشد و این برای بعضی‌ها معقول نشد، بعضی‌ها تا ایراد هم گرفتن که چرا ما یک خزینه طلایی داریم. گفتم که من میدونم که ما یک خزینه بزرگی آوازی داریم، لیکن این هم رادیو است و این هم حق دارد که یک خزینه داشته باشد و ما غیر از آهنگ‌های کلاسیکی باز سرودهای جوان‌ها را داریم، رپ سایران‌ها را داریم مثلا که اگر در فیلم که پیوسته پخش نشود در اون خزینه سرودشون هست و این میتونه یک موضوع کار علمی مثلا کدام یک نفر از پژوهشگاه مثلا صنعت و فرهنگ باشد. یعنی چیزایی هستند که فکر میکنم مثلا ما خزینه آوازهای مهمانای رادیو را داریم. کدام سالی برای رادیو ما اومد از یک برنامه ثبت کرده از تبریکات آوازش هست و من همیشه فکر میکنم که باید حتما رهبریت رادیوها در مورد خزینه فکر کنن، به خاطر که جوانان مثلا در مورد داشتن خزینه خودشون کم فکر میکنن. مثلا که سراینده‌های ما زیاد داریم که یک سرود هم در خزینه طلایی رادیو تاجیکستان ندارد و حتی فکر نمیکند که باید سرودش رو باشد، زیرا که بعد 5 سال رو دیگه نمیابند، گوش نمیکند اون کس. بجز از اینقدر کارهای بسیار عجیب و واقعا هم برای مردم منفعت آور با کار ایجادی هم مشغول هستید و عجیب است که کار ایجادی که شاید از بیننده ها در نظر دارن کاری رادیویی شماره، فعالیت رادیویی شماره، اما شما شعر هم می‌نویسید، یعنی یک مجموعه شعر شما است 61 کلمه به مادری و اینجا یک نوع قصه و بعضی چیزهای نثری و بازم شعر. حالا که در تصور مردم کار با نظم و نثر و سیاه کردنی برای کاری است که در خلوت انجام میدهند، وقتی بسیار میخواهد و این چگونه مثلا وقت میده؟ ما خودی سبب راه یافتن ما با رادیوی تاجیکستان در سالهای آخر سالهای 90 این نوشتن میگونه ترانه‌های خردک بود و یادم است که ما را دعوت کردن به حیث یک قلمکش جوان که ترانه می‌نویسد با یک برنامه که شعلا نصرالدین و که مؤلفی برنامه بود و ما صحبت داشتیم در مورد همین چیز که شما چه دانشجویان در فاکولته فیزیکا و اجتماع می نویسین. ما صحبت داشتیم و چند ترانه را ما در افیر خوندم و اونا البته چون با متخصص نیاز داشتن فکر میکنم اون اداره ذهن موندن و صحبتی ما با نوشته ها و بعد یک هفته ما رو دعوت کردن به کار و ما هم میگونه تجربه آموزی ما شروع کردیم. یعنی سر از همون سالو از اول سالوی 2000 تا سالی 2018 من قریب که یگان چی نمی نوشتم، یگان چی، نه ترانه نه یگان ربایی دو بیتی یگان چی. من هم فرصت برای این نبود و هم فکر میکنم که هیچ تحریکی و هیچ انگیزه برای نوشتن این چیزا نبود و من فکر نمیکنم که مثلا این چیزا رو بسیار خوب میتونم انجام بدم و فقط یک فاجعه در زندگی ما در گذشت ما دارم همین چیزا را یک بار دیگر بود تگرو کرد و
ва ман ҳамин чизоро навиштам, яъне рубоёту дубайтию баъзе хотираҳо дар бораи мо дорам, зеро ки ин ҳолат инсонҳоро ҳатто ман гӯям ки агар баъзе пораҳои аз ёд рафтаи хотираҳоро ба ёди шумо меорад, шумо бовар кунед. яъне он чи ки масалан кадом вақте бо модарам буд, ман онро фаромӯш карда будам, ҳамон чиз ба ёди шумо меояд. Кадом як суханаш ба ёдтон омадан мегирад, кадом як ҳолатҳо ва шумо рӯзҳои аввал ман комилан мисли девонаҳо фикр мекардам ки масалан оли як нафаре гузашт модарам буд, оли меояд мешинад, барои ки ҷои шишташ алоҳида буд, ҷои дар хона алоҳида мешишт ва ҳатто ба шаҳр вақте ба хонаи мо меомад, дар як ҷо мешиштанд модари мо, дар як ҷо. ин чизо инсона боз махсусан инсони эҷодкор, як инсоне ки масалан дили бисёр бараҳм чӣ дорад, маҷбур мекунад ки ҳамин чизоро шумо нависед ва худро камакак сабуктар ҳис кунед. ва ин ба ҳеҷ ваҷҳ даъвои шоирӣ нест, ба ҳеҷ ваҷҳ ин даъвои қаламкашӣ нест. хуб ин фақат ба хотири камакак сабуктар шудани ҳамин дардест ки ман ҳис кардам ки сабук намешавад ҳеҷ вақт. ва ҳар вақте ки касе оча мегуфт, ҳар вақте ки касе дар эфир як сурди модар фармоиш медиҳад, шуморо як буғз, як эҳсоси алам фарогир мешавад ва шумо ҳамон лаҳзаҳову ҳолатҳои бисёр мушкила метавонед пеши рӯтон биёред. ва шукр мекунам ки масалан мо ҳамин чизакҳоро метавонем навишта ва офарини инсонҳое ки ҳамин истеъдоди навиштану ба қалам овардану дар эфир гуфтани ҳамин андешаҳоро надоранд. барои онҳо чӣ қадар душвор аст воқеан таҳаммул кардани марги модарашон. воқеан ҳамин аст. ва дар эфир вақте ки ягон чи қисса мекунед ё мехонед, бисёр душвор аст, вале вақте касе шуморо гӯш мекунаду касе шарик мешавад ба ҳамин ҳолат, як эҳсоси дигаре бо пайдо мешавад ки шуморо ё ҳушдор медиҳад ё мегӯяд ки зиндагӣ идома дорад, шумо бояд кор кунед, бо эҷод кунед. ва шукр ки ҳамин гуна истеъдод бозам ҳаст. агар истеъдод гуфтан мумкин бошад ҳамин чира, ва мо кам кам аз ин ҳолатҳо ва аз ин лаҳзаҳо менависем ва гӯё ки сабуктар мешем, гӯё ки сабук мешем. бале, ҳиссу ҳаяҷоне ки ҳоло аз суҳбати шумо, аз ҳарфҳои шумо эҳсос мешавад, бори дигар мӯҳри тасдиқ мезанад ки гапи ҳамкорҳои ёру дӯстон шумо рост аст, чун онҳо гуфтанд ки марги модар субҳонро шоир кард. яъне шумо танҳо кам кам тарона менависед, як муддат воқеан фосила буд? Фосила 20 сол наменавиштед? 20 сол. Аслан фақат барномасозӣ, сценария барномаҳо, сценария консертҳо, сценария намедонам радиоспектаклҳо, сценарияи роликҳои реклама, тамом. яъне дигар фурсатам барои навиштани масалан чизои масалан мисли рубоёту чизо набуд. аслан ҳеҷ ҷумлаи дар шакли таронаву чӣ нанавишта будам. ба ҷуз як чанд маводе ки барои кор дар донишгоҳ, барои эфир, ба ҷуз мактубҳое ки масалан ҳамарӯза меоянду менависем, дигар ин гуна чизои эҷодӣ набуданд. ва воқеан ҳам ҳамин ҳолат таъсир гузошт, ҳамин ҳолат сабаб шуд, намедонам таҳрик дод ё бедор кард, ҳама чиза намедонам. идее буд ё пешниҳоде буд ки дар чун медонед тоҷикон дар дунё хеле зиёданд, ину дар дигар ҷоҳо ҳам масалан берун аз ватан садо диҳад. мо тарихи онлайн барнома дорем ва ҳозир радиои мо дар шабакаи интернет ҳаст ва мардум дар тамоми гӯшаҳои дунё агар интернет доранд метавонанд моро гӯш кунанд. назорат карда метавонед ки чӣ қадар кас гӯш мекунад? мо аз рӯи харҷи интернет ҳис мекунем ва мо то ҳамин вақт як 4-5 маротиба тарофаро иваз кардем. масалан вақте ки интернети камтар мегирем бо пули камтар, барои як моҳ намерасад.
ва мо мефаҳмем ки моро дар берун мардуми зиёд мо дар бораи масалан шумораи аниқи шунаванда намедонем, лекин медонем ки мардуми зиёд гӯш мекунанд ба хотире ки интернете ки мо гирифтем намерасад ва мо тарофамон иваз мекунем ба тарофаи дигар ки интернети суръаташ баландтар бошад ва зиёдтар бошад ва мо як манфиатиш ҳамин аст ки мардуме ки дар берун ҳастанд як ҳарфи тоҷикиро гӯш кунанд, сурудои тоҷикӣ гӯш кунанд, набзи ҷомеара, набзи ватана эҳсос кунанд. ва ман маҳз ба ҳамин хотир мо дар барномаҳомон дорем, дар эфирмон барномаҳои рӯзона дорем ки оно рӯзона пешниҳод мешаванд. иловатан такрори барномаро мо шабона пахш кардем. ва ёди ман аст ки дар кадом як вохӯрӣ кадом донишҷӯ буданд, гуфтанд ки ака шумо соати 2 шаб барнома мондем, соати 3 шаб шабчароғ дорем. шабчароғ як гуфтори мусиқӣ аст ки онҷо сурудҳои классикӣ, мардумӣ, сурудҳои хазина пушти ҳам бе реклама пахш мешаванд. 1 соат 40 дақиқа 50 дақиқа. гуфтанд соати 3 шаб шуморо ки гӯш мекунад? ва ман аз он бачаҳо пурсидам ки бачаҳо барои чӣ радио мо соати 2 шаб барнома дорад, соати 2:40 барнома дорем, соати 3:10 барнома дорем шаб, барои чӣ? гуфтанд ки намедонем. гуфтам дидин, аммо ман ба назар гирифтам ки масалан инҷо агар соати 3 шаб аст, дар як кишвари аврупоӣ дар амрико уҷа соати 10 рӯз аст, 9 аст, мардум ба кор мераванд ва мардум ин барномаро гӯш мекунанд. ва нишони олии ҳамин андешаҳо ҳамин аст ки ҳар саҳар дар эфири мо як шунавандамон занг мезанад аз амрико, қариб ки ҳар саҳар агар гӯш карда бошен, ронандаи мошини боркаш ҳаст ва интернет дорад, мусиқӣ дорад, ҳама чӣ дорад дар мошин, лекин наметавонад ки бе масалан садои радио, бе мусиқӣ, бе шунидани сурудҳои тоҷикӣ бошад. ва аз он ҷо тасаввур кунед бо харҷи зиёд бо телефон занг мезанад ба телефони оддии статсионар дар студияи мо ва бо ба вақташ метавонад пайваст шавад. ва мо ҳар вақте ки ӯ занг мезанад, ҳатто мо мавзӯи суҳбатро метавонем тағйир бидем ва бо ӯ нафар суҳбат кунем, ба хотире ки ӯ аз ӯ тарафи уқёнус бо муҳаббат нисбат ба ватанаш занг задааст. яъне ба хотире ки онҳо ҳам имкони шунидани барномаро дошта бошанд, мо як платформаи овозиро бо ташкил кардем ки тамоми барномаҳои мо дар ҳамон Anchor.fm дар платформаи овозӣ ҳаст ва мардум дар тамоми дунё метавонанд бо интернет барномаи моро сабтша гӯш кунанд. дар мавриди мана ҳоло шунаванда гуфтед, дуруст аст ки чун ман таҷриба дар радио надорам, дуруст аст ки ашаддитарин ва ҳатто беҳтарин шунавандаҳои равшанзамиранд, яъне нобиноҳо ҳастанд. гурӯҳи шунавандаҳои нобино ҳам ҳастанд, бисёр фаъол ҳастанд, иштирок мекунанд дар радиои мо, оли бар сурат камтар, вале ҳастанд ба хотири он ки ин як василаи бисёр хуби саргармӣ ҳам ҳаст. дар робита ба онҳо ягон лоиҳа, ягон роҳандозӣ нашудаастанд? чун шумо медонем ки дар робита ба як кишри осебпазири ҷомеа, яъне онҳое ки имконияти маҳдуди ҷисмонӣ доранд, лоиҳаҳо доред. вақте ки масалан мо ягон чи агар сохтанӣ бошем, ҳатман тамоми радиоҳоро як бор анализ мекунем, мебинем, ташхис мекунем, мебинем ки дар куҷо чӣ аст. масалан ҳамин гуна барномае ки шумо гуфтем дар яке аз радиоҳои дигар ҳаст ва мо агар ташкил кунем, ин аввалаш ки хуб нест, мегӯянд ки аз рӯи мо гирифтанд, мисли мо анҷом доданд ё идеяи мо буд. ва баъд ин ки яъне ман фикр мекунам ки худи онҳое ки кадом як имкониятҳои маҳдуд доранд, кадом як маъюбият доранд, ман фикр намекунам ки онҳо бисёр мехоста бошанд ки дар бораи ин чиз суҳбат кунанд. ба хотири он ки мо агар махсус онҳоро ҷудо мекунем, ин як андоза шояд ки табъиз ҳам ҳаст. онҳо ҳам мисли мо нафарони комили ҳуқуқ ҳастанд, мисли мо нафарони ҳастанд ки дар ҳар бахш метавонанд суҳбат кунанд, занг бизананд, суруд бихонанд, дастгирӣ биёбанд, иштирок кунанд. ва мо масалан нисбати онҳо ягон хел эҳсоси гузашткунӣ дар барномаҳои озмунӣ мо надорем. барои мисол, ба хотири он ки медонем ки ин чиз барои худи онҳо ҳам маъқул нест. вақте ки масалан мо мегӯем ки фақат ба хотири он ки масалан шумо маъюб ҳастед туҳфаро бигирем, ин ба онҳо ҳам писанд намеояд. яъне мо кӯшиш мекунем ки ҳамон баробарӣ чи дар барномасозимон эҳсос шавад, вале фикр мекунам ки будани барномаҳои алоҳида, ҳатто будани радиоҳои алоҳида ҳам барои онҳо аз манфиат холӣ нест. фикр мекунам, гӯш кардам ки баъзе аз ҳамкорони шумо ҳам дар рафти омода кардани радиотеатр, намоишҳои барномаҳои театрӣ дар театрӣ ҷараён мегирад, иштирок мекунад.
شما از اکتور و اکتریس که در رادیو یگان قصه رو میخواهند که به شنونده برسونن خانه هستید و چه خیلی است که حتی ژورنالیست هم اشتراک میکنند. من برای شما یک سری دیگری رادیو را میگم که در رادیو اگر مثلا در رادیو زمانی نو در رادیوی نو اگر شما کم کم هنر اکتوری نداشته باشید، مثلا امریکا میگن که دیجی در مورد اول این اکتور است. امریکایی هم میگن یک مقال دارن که شما اگر کم کم هنر اکتوری نداشته باشین، سرود خوانده نتونین، یگان اسباب موسیقی نواخته نتونین، صورت گرفته نتونین، رقص کرده نتونین، شما نمیتونین کارمند رادیویی باشین که اونجا شو برنامه دارد. مثل همین ما در رادیو کوشش میکنیم که تمامی کلکتیو استفاده بریم. حتی ما بسیار رکلامایی داریم که مثلا آوازی بانوی فراشی رادیو را ثبت کردیم. با خاطر اینکه اونجا یک زنی کلانسال‌تر باید صحبت میکرد و ما مثلا برای این به تئاتر مراجعت نکردیم و خب گفتیم که اپا یک بار آواز سنجیم که چی خیلی است و بسیار موافقت میکنند. اما در برنامه سازی ها مثلا ما با قریبی یک ایده دیگر داریم و الکای سرپرست پیدا کرد درباره ساختن رادیو اسپکتاکل در موضوع خشونت در اویله و مخصوصا تاثیر آن به کودکان. و با یک برنامه دیگر داریم که نام دارد بیمار مشو و یک چند لایحه‌ای که مثلا از جانب همون یک تشکیلات دستگیری یافت. من پیشنهاد کردم که بیاید در این برنامه‌ها ما هنرمندان کسبی، ژورنالیست‌های کسبی را جلب نمی‌کنیم، بگذار راوی نماینده هم خانه اینترنت باشند. کودکانی که در خانه اینترنت بزرگ میشن برای آنها هم یک تجربه میشود، آنها هم یک هوسشون بیدار میشود و هم یک چیزی نو در افیر پیدا میشود. مثلا من میتونم دیرخواه برنامه را در افیر پیشنهاد کنم، نو، ولی اگر این برنامه را مثلا دو خواهرک عزیز از کدام یک مکتب اینترنت یا نمیدونم باغچه پیشنهاد میکنند جالبتر میشود و اونا هم این ایده را پذیرفتن و راضی شدن که در این برنامه راوی از حساب همین گروه مردم باشن. اما در صحنه ها در رادیو تئاتر در این چیز تخمین میکنم که اون چیزی که بالاتر گفتم همه کارمندان ما یک استعداده که اگر بسیار وایم نباشد باید داشته باشن که نقشه را بیافرن، نقشه خردک که شاید اکتورها با او گنراری که است برای ثبت یا نآیند. خودتان چی؟ ضرورت بود بله در چند نمایشنامه همین گونه چی ما به حیث راوی به حیث مثلا نقشه‌ای که خردک بودن در رادیو کارگردان گفت که همین میتونه اجرا کرده و ما کوشش کردیم که اجرا کنیم. شما رو وقتی که در کوچه ها در نقلیات اتوبوس تلویزیون عادتا شما من فکر میکنم بیشتر با صبوری خودتون میگردید، اما در کوچه و بازار و راسته ها و دکان ها وقتی که به شما اشاره میکنن با انگوش نشان میدن یا نامتون میگیرن یا به قول هم به گوش هم دیگر پیچ راست میزنن، خودتون چگونه حس میکنید و به گمان شما رو بیشتر با سیمایتان میشناسانید با صدا؟ من فکر میکنم که تمامی اسرار ما را خود تلویزیون فاش کرد. وقتی که ما چندین سال در تلویزیون کار نمیکردیم و برنامه رادیویی داشتیم بسیار جالب بود. ما با شنونده صحبت میکردیم و جالب صحبت میکردیم، اونا ابرازی مثلا راوی را تصور میکردن که چه خیلی است و چگونه است و بچه خرابکی سفیدکی نمیدونم خوب خلاصه. بعد با پیدا شدن در پرده تلویزیون این اسرار همگی فاش شدن و دیدن که یک نفری که مثلا کارمندی رادیو است میدونن چه سیما داشته باشه، چه در تلویزیون عذاب میکشد و واقعا هم پیش دوربینا ایستادن برای ما روزهای اول بسیار دشوار بود و همون چیزی که شما گفتین کسی میشناسد، کسی مثلا وقتی در نوبت هستین شما امتیاز میدید براتون، انا همین چیزا شخص مجبور میکند که 20 چند سال در رادیو کار کند. این همین محبت مردم، صمیمیت مردم، خب توجه مردمی عادی مثلا با رادیو با یک راوی میتواند که شما را یا شما را عهده‌دار میکند که شما در رادیو کار کنین، با آنها مهربانتر باشین، درباره اونها صحبت کنین، سرودای دوست داشته اونها را پخش کنین. خلاصه این چیز بسیار گواره هم هست. همین حالا شما را یک مسئولی مثلا بلندپایه‌ای که در رابطه با ساحه شما فعالیت دارد دعوت کند بیاد که خیلی وقت تنگ است صبح من باید در یک جلسه بسیار سطح بلند اشتراک کنم و پیشنهادهای مشخصم را در رابطه با پیشرفتی یا رشدی رادیو اظهار دارم، چون تو که در این ساحه کار دیده و کار آزموده هستی خیلی وقت تنگ است. من باید بروم زود 7 پیشنهادت رو بگو
اون 7 پیشنهاد از چی عبارت میشود در کوتاه ترین فرصت؟ برای من همیشه دشوار است راستی که چی باید گفت. من نمیدونم باید چی گفت، لیکن تخمین میکنم که در سرخط پیشنهادها این تاسیسی باید یگان 10-15 رادیوی دیگر، تاسیسی 10-15 رادیوی دیگر. رادیوی دیگر یعنی که رادیوی خصوصی دیگر، نو رادیویی که تازه پیدا میشن. بله تاسیس یک چند رادیوی دیگر به خاطر پیدا شدن رقابت، مثلا آماده ساختن یک مثلا مخصوص اکادمی رادیو که فقط با مسائل رادیو با آموزش رادیو مشغول باشد. خب بعد مثلا تیار کردن یا عموما نظارت بسیار جدی در سمت تیار کردن کادرهای رادیویی متخصصین ساحه رادیو. خب بعد بودنی خودی ایده تهیه سلسله برنامه‌های رادیویی در موضوعهای مثلا تاریخی و فرهنگی و معرفت مالیوی مخصوصا، به خاطر اینکه این چیز بسیار مهم است. خب و فکر میکنم که برای پیشرفت رادیو بعد این یک اصلاحات در ساحه رکلام و جلب سرپرستان برای که چیزی بسیار مهم است. خیلی که اولی در بالا هم بسیار دقیق خوب گفتید که من میبینم که مردم بیشتر در چی موارد میاندیشند و مباحثه دارند، از روی اون برنامه ها را کم کم به همون سمت روانه میکنند. چون مردم میدونن که در کدام حال و هوا است. ببینید در رابطه با رفتن آموزگاران مگه یک آقای دوره که یگان برای آموزگار یگان منبر دهید، یگان برنامه الهی در رابطه به همین نامواژه آموزگار شاید باشد؟ میدونید ما بالاتر در مورد کارمندان ایجادی گفتیم و ما رو همیشه یک چیز حیران میکنند. برای رادیو همین خیلی زنگا میشن، مثلا بعضی نفران از حساب دانشجویان، بعضی نفران شخصیتایی که در زندگی یک موقع معین دارن شکایت میکنند که مثلا ما 2 دیپلم داریم ولی معلومات ولی جای کار نداریم. بعضا شکایت میکنند که مثلا بچه من 3 دانشگاه عالی را ختم کرد ولی جای کار اینجا پیدا نکرد و روسیه رفت. من فکر میکنم که فرصتی آن رسیده است که ما درباره یافتن منبع‌های ایلوگی درآمد فکر کنیم. من بالاتر گفتم که یعنی اگر شما آموزگار هستین، شما ایجادکار هستین، شما با سخن سر و کار میکنین، با ایده سر و کار میکنین، شما حتما باید نفر پولدار باشین. شما باید حتما منبع ایلوگی درآمد پیدا کنین. برای مثال من ندیدم یگان آموزگاری را، یگان دکتری را من ندیدم که در اینترنت یک صفحه داشته باشد و توصیه‌های پولکی بدهد برای بیماران، توصیه‌های پولکی بدهد یا نمیدونم کدام یک ایده که برای مثال شما مبلغ میسپارید و آن معلومات میخونید. مثلا من ولی فکر دارم که بلوگی که من دارم در پلتفرم وردپرس بگیرم پولکی کنم اون رو، مثلا برای یک ماه شما برای یک سال 20 چند یورو میسپارین و شما بعضی پلاگین هایی رو به دست میارین، بعضی امکانیات و فیشنگ هایی رو میابین که اونجا مثلا ایده های شما مبلغ گذاری میشوند. مثلا شما مقالات رو نمینویسین و برای اون که مثلا یک نفر در امریکا یا در اروپا اینا بخونن باید که به حساب شما مبلغی معین وارد کنند، بعد برای اون صفحه کشیده میشه و اون میتونه خواند. و من میتونم که مثلا شما میتونید که بهترین مصرعی شعریتون رو بنویسین و هزارها نفر در کشورهای فارسی زبان میخوان شعر شما رو از زبان خودتون گوش کنن و برای اونا $1 مثلا از صورت حسابش گرفتن هیچ مشکل نیست. ولی شما $1 میدونید چقدر پول میتونید جمع کنید. مرا همیشه همین چیز حیران میکنه که چرا کارمندان ایجادی و آموزگاران ما منبع‌های دیگری درآمد علاوه‌ای را پیدا نمیکنند. چرا مثلا کورس‌های تکمیلی اختصاص برای دیگرتر کردن اختصاصشان نمی‌آموزند؟ مثلا این شرایط با واسطه اینترنت امکانیت‌های بسیار خوب فراهم است که انسان‌ها میتونن که با استفاده از پتانسیل ذهنیشون پول بیشتر کار کنن. مثلا کتابی گویا، این کتابی ما فکر نمی‌کنم که مثلا اینو بسیار رای بده، لیکن ببینید که ما در تجربه است به هر حال. بله ما تجربه کردیم، صوت یعنی که با صدا در اینترنت گذاشتیم، ولی ویدیویی که از همه زیاد در صفحه ما بیننده پیدا کرده است ثبت این روایت است. یعنی مردم با این چیز توجه دارند. مثلا من اگر اینا در بلوگ در همین پلتفرمی که پولکی است میپرداختم،
бо харҷ кардани 20 евро дар як сол ман метавонистам ки ҳазорҳо еврои дигарро аз ин ҳисоб ба даст биёрам. Худ як муаллим ҳам метавонад ин корро анҷом бидиҳад. ҳазор як машғулият. Чаро не? Фақат бояд бишинед дар интернет. Баъзе платформое ки ҳаст ки масалан платформаи WordPress subhanjalilov.wordpress.com инамо худмон сохтем. Платформа барои шумо имкон медиҳад ки бо истифода аз темаҳои гуногун, рангҳои гуногун, шаклҳои гуногун шумо саҳифаи худатонро созед ва имкониятҳои пулакиша истифода барен. Рекламаҳоро ҷалб кунен. Албатта пардохти андозу ин чизҳо ин масъалаи дигар аст ки ҳатмӣ аст. Лекин худи эҳсос мекунам ки мардуми эҷодкори мо фақат маҳдуд мешаванд бо гуфтани ҳамон андешаҳо, бо шикоят кардан, бо намедонам рафтан ба Русия. Тамом. Яъне вариантҳои дигартари ҳалли ин мушкилиро бояд онҳо пайдо кунанд ки ҳамон потенсиали зеҳние ки доранд, донише ки доранд барошон пул биёрад. Пас аз пешниҳодҳои бисёр ҷолиби шумо маълум мешавад ки матлаб ҳамон аст, моли адабиёт ҳамон аст, шеър аст, адабиёт аст ва устоди рӯдаки ҳамон устоди рӯдаки ҳастанд. Фақат тарзи ба муштарӣ ё тарзи ба мардум пешниҳод карданаши дигар кардан. Албатта, яъне вариантҳои гуногуни ҳам ба манфиати мардум кор кардан ва ҳам аз мардум манфиат гирифтан бояд фикр кард. Фикр мекунам дӯстон, вақте ки барои тамошои ин барнома сарф кардед зоҳӣ нарафт. Шояд дар ин барнома маро шумо аллакай чандин бор мебинед, аммо меҳмони мо Субҳон Ҷалилов як инсони воқеан ҳам азиз, як инсоне ки танҳо босадо, танҳо бо як ҳунари ровигӣ не, балки бо як одамияти баланд ҳам аллакай ба хонадони дилдидаи шумо меҳмон шудагӣ ҳастанд. фикр мекунам тамошои шуморо хуш карданд ва бовар дорам ки шумо дар баробари тамошои барнома оянда барои беҳтар шудани боз ҳам сату сифати барномаҳои мо пешниҳодҳои худатонро дар зершарҳҳо ё бевосита ба унвони ҷумҳурият мефиристед. Бо мо бошед, бо ганҷи фарҳанг.